I will read out the problem that I have sent to you yesterday. A businessman wishes to ascertain the net profit of his two departments, namely X and Y, for the 6 months ending 30th June 1986. However, it is not possible to take stock on that day, but the charges gross profit at 40% and 30% on the sales of the two departments. There are in all 6 departments in his department. So, the following particulars are extracted from the books of the period ending 30th June. Stock on 1/1/1986, that is opening stock, department X 30,000 and Y 28,000. Sales for 6 months 1,40,000 and 1,20,000. Purchases for 6 months 90,000 and 72,000. Salary is separately given 18,300 and 28,400. Now, there are other additional information apart from these information. Number one, the sales of other departments for the same period amounted to rupees 1,40,000. In all, they have already mentioned, in all there are 6 departments in department store. 6 departments in department store. Out of 6 departments, this owner of this department store wishes to ascertain the profit of only X and Y department. So the sales of X and Y department are given. At the same time, they have given the sales of other remaining 4 departments in total. The sales of other remaining departments were 1,40,000. It means that the total sales of the departmental store is 1,40,000 plus X department sales 1,40,000, 2,80,000 plus Y department sales 1,20,000. That also 4 lakh rupees is the total sales of the departmental store. 4 lakh rupees is the total sales. Out of that, 1,40,000 is the X department sale and 1,20,000 is the Y department sale. Remaining 4 department sales together it is 1,40,000. They have given the information. How this information will be helpful for us in solving the problem, we will see it. The second information, indirect expenses for all 6 departments. They have given some indirect expenses commonly. All 6 departments amounted to rupees 36,000. They have not given indirect expense separately X and Y Kotila. They have given the total indirect expense of 6 departments amounting rupees 36,000, which are to be charged in proportion of departmental sales, except which are to be charged in proportion of departmental sales department proportion new antara, except 1/3 of which is to be divided equally. Now, next, the stock reserve for each department to be maintained at 7% on closing stock on 30th June 1996. Reserve, stock reserve or no. Now prepare column trading and profit and loss account for the half year ending 30th June 1996. First, what we have to do? First, we have to go for working note. Working note is over. Yen working note regarding indirect expense. Regarding indirect expense. Direct expense ಅಂತೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಚ್ಚುದೈತಿ. Regarding indirect expense, ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ತೆಗೆದು ಐತಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಾವು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಅಲೋಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ allocation of indirect expense. Notice, total indirect expense
is rupees ಎಷ್ಟು 36,000 ಅಂದ್ರೆ for 6 departments. For 6 departments. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ one third of total indirect expense is to be divided or distributed equally among all departments. What are ₹1,000 total indirect expense only? 1/3 of this would be divided equally among all the departments. That means that is 1/3 of rupees 36,000 is rupees 12,000. 12,000. This 12,000 is to be 12,000 is to be divided equally in all departments. 12,000 divided by 6. Rupees 2,000 for each department. 2,000 for each department. Therefore, 1/3 of indirect expenses, 1/3 of indirect expenses for department X is rupees 2,000 and for department Y is rupees 2,000. Yeah. 6 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಗೆ 2,000 ಬಂತು, ವೈ ಗೆ 2,000. ಇದು ಎಷ್ಟಿರಲಿ, ಇದು ಇಷ್ಟು 32 ವರೆಗೆ. 36,000 ರೂಪಾಯಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 1/3 ಆಫ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ 36,000 ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ 6 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ್ರಿ ಅಂದ್ರು. ಮುಂದಿನ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು? ದ ರಿಮೇನಿಂಗ್ indirect expense that is rupees 36,000 minus 12,000 1/3 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? rupees 24,000. ಇನ್ನು 24,000 ಉಳಿತಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಏನಂತಾರ ಅವರು? is to be divided or allocated as per sales of each department. Sales of each department. Sales of each department. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ. Sales of X, Y and other 4 departments. Yes, I see. Sales. Is it 1,40,000? Here it is 1,20,000. Yeah. Other departments 1,40,000. Ratio, ಮೂರುದು ratio ಅಂತ. Therefore, ಈ 4 ಪೂಜೆ ಹೋತು, ಈ 4 ಪೂಜೆ ಹೋತು, ಈ 4. 14 is to 12 is to 14. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ನೋಡ್ರಿ. ಎರಡು 7 2 6 2 7. It means that 7 is to 6 is to 7. 7 is to 6 is to 7. Is it okay? ಈ ರೇಷಿಯೋದಾಗ ಹಂಚ್ಬೇಕಿದನ. It means that indirect expense of X and Y is ನೋಡ್ರಿ 24,000 divided by 7 7 14 plus 6 20. ಹೌದಾ? ಈ ಪೂಜೆ ತೆಗಿರಿ, ಈ ಪೂಜೆ ತೆಗಿರಿ. 24 ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ 12 ಮಾಡ್ರಿ.
ರೇಷೋ 1ಕ್ಕೆ 1200 ಬಂತು. ರೇಷೋ 1ಕ್ಕೆ 1200 ಇಂಟು 7 12 12 84 8400. ಇದು y x ಕಾಸ್ಟ್. ಮುಂದೆ 1200 ಇಂಟು 6 12 72 7200. ಇದು y ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಹೌದಾ? Therefore, total indirect expense of x and y. X and y. Total indirect expense. ಮೊದಲ 2000 ಅಂತೇವಲ್ಲ. ಹೌದಾ? Portion of 1/3 2000 ಇಲ್ಲಿ 2000. ಆಮೇಲೆ as per sales ratio ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 8400 7200. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ? 10400 and 9200 is the indirect expense. 10400 and 9200 is the indirect expense. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ತೆಗಿಬಹುದು. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತೆಗಿಬಹುದು. ಹೆಂಗ? 4 ಲಕ್ಷ ಟೋಟಲ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. 4 ಲಕ್ಷ ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಐತಿ. ಆ 4 ಲಕ್ಷ ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟು? 36,000. ಆ 36,000 12,000 2000 ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೈತಿ. ಇನ್ನು 24,000 ಉಳಿದೈತಿ. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತೆಗೀರಿ. ಫಾರ್ 4 lakhs rupees 24,000 rupees ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ 2,000 ಅಂತೂ ಬಂದ್ ಸಿಗಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು 24,000. ಫಾರ್ 4,000 rupees for 4,000 rupees, sorry, for 4 lakhs rupees, indirect expense is 24,000. Remaining 24,000. 36 minus 12, 24. For 100, how much? Just note hanga. Percentage of indirect expense on sale. For 4 lakh rupees, indirect expense is 24,000. Total indirect expense 36 ಐತಿ. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಆ 36 ನಾನು 1/3 ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟೇವಿ. 1/3 ಅನ್ನ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ 6 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ 2,000 ಬಂದೈತಿ. ಎಕ್ಸ್ ಯಾರೋ ವೈ ಯಾರೋ ನಾವು ತಗೊಂಡೇವಿ. ಇನ್ನು 4 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಡುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಬಂದಿದ್ದು 2,000 ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಟೇವಿ. ಈಗ ಇನ್ನು ಉಳಿದ 24,000ದ್ರಾಗ 4 ಲಕ್ಷ ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಐತಿ ಅವ್ರದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ 24,000 ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. 100 ಸೇಲ್ಸ್ ಇದ್ರಿ ಅಷ್ಟಂದ್ರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. 100 into 24,000, sorry, 24,000 divided by 4 lakhs. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು? ಈ ಪೂಜ್ ಹೋತು, ಈ 3 ಪೂಜ್ ಹೋದು, ಆಮೇಲೆ ಈ 2 ಪೂಜ್ ಹೋತು, ಈ 2 ಪೂಜ್ ಹೋತು. 24 ಉಳಿತು. 1 into 4 ಒಂದ್ಲೆ 4 6 ಅಂದ್ರೆ at the rate of 6%. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 6% ಆನ್ ಸೇಲ್. ನೀವು ರೇಷಿಯೋ ತೆಗೆದು ಮಾಡೋದು 1 ಇಲ್ಲ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತೆಗೆದು ಮಾಡೋದು 1. ಈಗ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆನ್ 6% ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ಬರ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟೈತಿ? ಎಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟೈತಿ? 1,40,000. ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್? 1,40,000. ಹೌದು ಅಲ್ಲೋ? ಅದ್ರದ್ದು 6% ತೆಗಿರಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು?
ನಾಲ್ಕಾರಲೆ 84 ಹೌದಲ್ಲೋ 8400 ಹೌದಲ್ಲೋ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ 8400 ಹಚ್ಚೇವಿ ಸೇಲ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಹಚ್ಚಿ ಹೌದಾ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ 5400 6% ಆನ್ 1,20,000 ತೆಗಿರಿ 12 72 7,200 ಇಲ್ಲಿ 7,200 ಹಚ್ಚೇವಿಲ್ಲ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ತೆಗೆದ್ರು ಅಷ್ಟೇ 6% or 6% ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ರೇಷಿಯೋ ತೆಗೆದ್ರು ಅಷ್ಟೇ 7:6:7 ಅಷ್ಟೇ ಬಂದೈತಿ ಆ 24,000 ಎಕ್ಸ್ 8,400 ವೈಗೆ 7,700 ಪ್ಲಸ್ ಅದರ ಮೊದಲಿನ 12,000 2,000 ಕೂಡಿ 10,400 ಯಾರಿಗೆ ಬಂತು ಎಕ್ಸ್ ಗೆ ಬಂತು 9,700 ಯಾರಿಗೆ ಬಂತು ವೈಗೆ ಬಂತು ಇನ್ನು 4 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಿಗೋ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕೋಣ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಹಾಕಿ shall we go for trading account trading and P&L account is it over now is it clear now shall I proceed yes okay yes to opening stock 30,000 28,000 58,000 two purchases 90,000 72,000 that's up to 90 7200 total stock note 1,62,000 buy sale 1,40,000 1,20,000 1,60,000 buy closing stock bracket 10 balancing figure ಅದರ ಬದಲು ಈಗ 2 GP ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರ ಅವ್ರ GP 40 and 30%. 40 and 30% respectively for X and Y. 40% of 1,40,000. 40% of 1 lakh. That's awesome. 56,000. Okay. Next. 30% of 1,12,000. Andre 36,000. 56, 36. That's awesome. 56, 30, 86, 86, 92,000. 92.
ಈಗ ಕ್ಲೋಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತೆ ಹೆಂಗು, ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ರಿ. 90 1 30 120 ಪ್ಲಸ್ 56 1,76,000. ಇಲ್ಲ 72 81 1 36. ಇಲ್ಲ 162 1 70. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಇದು? 176 1 1 32 6 2 16 3 12 3,12,000. ಹಾ ಓಕೆ. 1,76,000 1,36,000 3,12,000. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ತೆಗೀರಿ, ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 140 ಅಂದ್ರೆ 36,000 ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 16,000. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ? 52. ಓಕೆ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್. ಈಗ ಬರ್ರಿ, ಬಾಯ್ GP ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್. ಇಲ್ಲ 56 36. ಟೋಟಲ್ 92. ಈಗ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಸೇಲ್ಸ್. indirect expense. 2 indirect expense. As we have already calculated in the working note. ಅದನ್ನ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಯಾವ ನೋಡ್ರಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ನಾಗ? Is it 10,400 for X? 10,400 for X. Am I right? 10,000 total, 2,000 plus 8,400. 10,400. Then Y, is it 9,200? 9,000. Total ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 19,600. ಇಲ್ಲ ಎನಿ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್. ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್ 7%. ಡಿಪೆಂಡ್ ಬೈ 7% on 36,000 X deposit. 7% on 36,000. 7% ಆಗುಲ್ಲ. 7 ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಐತಿ. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಐತಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ರಲ್ಲ ಅವರು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಸ್ಯಾಲರಿ 18,300. Okay. Then 28,400. Total ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ? 28, 30, 46,700. 46,700. Okay. ಈಗ ಬರ್ರಿ, ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್. ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್ 7%. 7% on 36,000. Closing stock X 36,000. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ? 360 ಗುಣ್ಲೆ 7. ಯಾರು ಪೂಜೆ ತೆಗಿರಿ? 360 ಗುಣ್ಲೆ 7. 2,520. ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ? 2,520 X. ಆಮೇಲೆ 160 7. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ? 2,520. ಯಾವುದು 2,000? 3640 X ಅನ? ನನಗೇನೋ ತಪ್ಪು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. X ಎಷ್ಟು Y ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ರಪ್ಪ? 7% on 36,000 ಮೊದಲು ಹೇಳ್ರಿ. X ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ? X ಅಷ್ಟ ಮೊದಲು ಹೇಳ್ರಿ. 1120. 2520 ಕರೆಕ್ಟಾ?
2520 ಇದೆಷ್ಟು 160 167 1120 ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ ನೀವು ಟೋಟಲ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3640 okay thank you 3640 total okay this is talking now problem is to be closed net profit is to be 13 of department times 1 ಎರಡು ಕಡೆ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಯ್ತು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 90,000 ಇಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ನೋಡಿ 928 37 ಅಲ್ಲಿ 36 ವೈ ಲಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ವೈ ಲಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟ ಮುಗುತ್ತೆ 56,000 ಟೋಟಲ್ 56 2 NP carry down or transfer 10 plus 18 28 78 plus 2 30 7 ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರೈಸ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ 24,780 24,780 ಕರೆಕ್ಟಾ 38 ಏನು ಟೋಟಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಇದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಕಾಲಮ್ಗೆ 24,780 ಈಗ ಬರ್ರಿ ವೈ ಕಾಲಮ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ವೈ ಕಾಲಮ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ವೈ ಕಾಲಮ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ ಐತೆ ಕಡಿಮೆ ನೋಡ್ರಿ 38,720 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು 38,720 38,720 ಇಲ್ಲೇ by net loss transferred x dash ಇಲ್ಲೇ 2,720 ಇದನ್ನು 2,720 ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗ ನೋಡ್ರಿ 94,720 ಎರಡು ಕಡೆ ಬರ್ಬೇಕು 94,720 this is how you have to is it okay ಆಗ್ಬೋದಾ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು ಬಿಡಿಸಿದ್ದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಎಷ್ಟಾತಿ ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡೋದು ಇದು ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಇದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೋ ಫಾರ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್ 25 ಟಾಪ್ ರೇಟ್ so shall we conclude this chapter today Monday onwards we shall start a new chapter is it okay or Monday ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿಡ್ಸೋಣ ಇನ್ನೊಂದು 4 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಬುಕ್ ನೇಮ್ ಬಿಡಿಸ್ರಿ ಮನ್ಯಾಗ ಇನ್ನೊಂದು 4 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 4 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಸೋಮವಾರ ಅಂತೂ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಸೋಮವಾರ ಯಾಕೆ ಸೋಮವಾರ ಹೊಸ ಚಾಪ್ಟರ್ ಚಾಲು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೋಮವಾರ ಹೊಸ ಚಾಪ್ಟರ್ ಚಾಲು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಸೋಮವಾರ ತನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಡ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಒಂದು 4 ಕಳಿಸಿ ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಕ್ಕಾವ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗ್ಯಾವ
ಆ ನಂತರ ನಿಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಿಗ್ತಾವಲ್ಲ ನೆಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಿಗ್ತಾವಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾವ ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಐತಿ ಇಯರ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಏನು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಏನು ಕಳ್ಸ ಆಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕಳ್ಸಿರ್ತೀನಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬಿಗೆ ಕಳ್ಸಿರ್ತೀನಲ್ಲ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸು ಬಂದಾವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಬಂದಾವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಗೂ ಬಂದಿರ್ತಾವ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಬರುವೈತಿ ಬರ್ತ ಮನೀರ್ ಬಂದಿರ್ಲಿ ನಿಮ್ಗಂತೂ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಗುರುವಾರ ಬಂದಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತವೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ನೆಟ್ ಮೇಲೆ 5 years ಕ್ವಶನ್ 5 years ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದು ಥರ್ಸ್ಡೇದ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಥರ್ಸ್ಡೇದ ಒಂದೇ ಬರ್ಬೇಕು ಈಗ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗೋದು ಅದಾದ್ರೆಲ್ಲ ಅದ ನಿಮಗೆ ಹಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಿಗ್ತಾವಲ್ಲ ಹಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಿಗ್ತಾವಿಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಿಗ್ತಾವೆ ನೋಡಿ ರೆಫರ್ ದೋಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ and solve 2 mark question, 5 mark question and 15 mark question in those 5 years question paper of this departmental accountant. That is assignment for you. What problem correction is or homework? Please listen to me carefully. ಇವತ್ತೇನು ಇನ್ನೊಂದು 4-5 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ದು 3 ದಿವಸ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದಿವಸ ನಾಳೆ ಸಂಡೇ ಮಂಡೇ ಈವ್ನಿಂಗ್ ತನಕ ಮಂಡೇ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೌದಾ 3 ದಿವಸ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಕಳಿಸಿದೆಲ್ಲ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ 5 years ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ 2 mark ಕ್ವಶನ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಬ್ಯಾರೆ ಮಾಡಿರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ 2 mark ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು 5 ವರ್ಷದ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು 5 years ನಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದಿಂದ ಹಿಂದಿನ 5 ವರ್ಷ ಏನೇನು ಇದಾವಲ್ಲ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನ್ ಬರಬೇಕು 15 mark ಕ್ವಶನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗೀತೀಗ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು 4-5 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ಮಂಡೇ ಒಳಗೆ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ ಆನಂತರ ಆನ್ಲೈನ್ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ 5 ವರ್ಷದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ 20ಇಂದ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು 5 ವರ್ಷ 2 mark ಕ್ವಶನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬೇರೆ ಮಾಡಿ 100 page ಮಾಡಿ 2 mark ಕ್ವಶನ್ 5 mark ಕ್ವಶನ್ 15 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮುಗಿಸಿ ಮತ್ತೆ 2ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಆ 5 ವರ್ಷದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಬರೀಬೇಕು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟು all 5 years question paper ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆರ್ ಯು ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಆರ್ ಯು ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ ಯು ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ okay so today we will conclude the departmental account chapter first chapter is over successfully and Monday evening I will start with a new chapter it's okay, bye.